Point English Academy Vice Principal, respected Sri Bhaskar Banerjee এবং টিচার ইনচার্জ শ্রীমতী জয়শ্রী। আপনাদের সাথে কিছু কথা বলে নেব, জেনে নেব নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ একাডেমির অ্যাক্টিভিটিস। আচ্ছা স্যার, জিজ্ঞেস করছি যে নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ একাডেমি কোন ক্লাস থেকে শুরু হয়েছে, কোন ক্লাস পর্যন্ত? In North Point English Academy, we have got the classes from standard nursery till standard 10. 11-12 নেই? না, এখানে 11-12 নেই। We have got the classes till class 10, secondary level of the school is affiliated to the Council for the Indian School Certificate Examination, New Delhi. আচ্ছা ম্যাডাম, এবার রেজাল্ট কেমন হয়েছে? It is very proud to say that our school since 3 years is performing the best in Malda, and this year also the student, she is a girl, Shivani Gupta, she has scored 96.2%, which is the result scoring highest starting from Farakka till our Malda. Even in Raiganj they have not scored 96.2%, and North Point is scoring this highest percentage since 3 years. Last year one of the students, she was Sneha Varsha Bhagat, she scored 98%, which was a topper among the all India level. She was 5th and was awarded by the Governor of West Bengal. Very good, very good. Sir, এই স্কুলকে নিয়ে নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ একাডেমিকে নিয়ে আগামী দিনে কি ভাবছেন? আমাদের North Point English Academy actually it's run by a management consisting of some eminent personalities of the district of Malda, especially the town of Malda. আমাদের এখানে বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য we not only focus on the academics, we also focus on the co-curricular activities, because we know that for the total development of a student, along with academics, they need to put some more emphasis on co-curricular activities. Let me congratulate the organizers of Hoichoi. Since the last 3 years they have been coming in the institution to organize and perform in the school. The students, they have a lot of enthusiasm regarding Hoichoi that you must have felt when you conducted the program. And on Saturdays we are having club activities for these sorts of co-curricular activities. We have got experts coming for music, dance, drama, singing, martial art. We have also got the club for art and craft, where we have got the specialist teachers coming from the town of Malda to teach the students. We know for the complete development of the students, along with the academics, it's also important that they participate in various co-curricular activities. Until and unless they take part in the co-curricular activities, it won't be a complete development of a child. So we do emphasize on the co-curricular activities so that the students participate and enjoy their academics in the school. Thank you sir, thank you madam. আজকে আমরা হইচই নিয়ে এসে গেছি নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ একাডেমিতে। দেখতে পাচ্ছেন আমার কো অ্যাঙ্কার দেবাশিস দা এই মুহূর্তে নেই, তাই আমি একটু শান্তিতে নির্বিঘ্নভাবে আর কি আমার কাজগুলো আমি কমপ্লিট করে নিই। আর এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ একাডেমির টিচার্স কমন রুমে। দেখতেই পাচ্ছেন চতুর্দিকে অনেক টিচার্সরা রয়েছেন, যাদের কাছ থেকে দু একটা ভালো কথা তো আমরা শুনবই, এই সুযোগ কেন ছাড়ি। পড়াশোনার মাঝেই যে ভীষণ টাইট একটা শিডিউল, তার মাঝে আমরা নিয়ে এসেছি হইচই আর কি, একটা কি বলবো, এই পড়াশোনার পাশাপাশি যে এই বহুমুখী প্রতিভাগুলো তার বিকাশের একটা সুন্দর একটা মাধ্যম। তোমার কি মনে হয় এটার কতটা গুরুত্ব রয়েছে ওদের? আগে তোমার নামটা একটু অফিসিয়ালি বলে দাও। আমি নন্দিতা শর্মা, নর্থ পয়েন্টে গত 10 ইয়ার্স ধরে আছি, আর খুব ভালো লাগছে তোমরা এসছো। ইটস আ প্লেজার ফর আস দ্যাট হইচই আমাদের স্কুলে এসছে, অ্যান্ড আই ফিল ভেরি গ্রেট, আই এম হ্যাপি। আমাদের জন্য তো ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং একটা ব্রেক হয়, প্লাস স্টুডেন্টরা ভীষণভাবে এনজয় করছে আজকে, তাদের জন্য ভীষণ মজার দিন। আমাদের খুব কাছের মানুষ দেবশ্রী দি, আরও একবার পুরো নামটা। দেবশ্রী গুহ বসাক। আচ্ছা দেবশ্রী দিকে প্রথমেই আমার প্রশ্ন, এই যে হইচই সিজন 1 সিজন 2 পরে সিজন 3 নিয়ে আমরা তোমাদের কাছে, কেমন লাগছে? ভীষণ ভালো লাগছে, অনেকদিন থেকেই শুনছি হইচই এরকম একটা প্রোগ্রাম করছে, তোমার কো অ্যাঙ্কার দেবাশিসদার মুখে সব শুনেছি। আর তোমরা বিভিন্ন স্কুলে যাচ্ছ, এই যে ব্রেক দিচ্ছ, স্কুলের স্টুডেন্টরা যে একঘেয়েমি পড়াশোনার মাধ্যমে চলে এবং তার মাঝে যে ব্রেক, এটা ভীষণ তারা এনজয় করে। আর আমাদের জীবনে পড়াশোনাটা যেভাবে চেপে বসছে, যেভাবে প্যারেন্টসরা পড়াশোনাটাকে চাপিয়ে দিচ্ছে বাচ্চাদের, এই ধরনের কো ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিগুলো যে তারা একদিন চেঞ্জ হচ্ছে, এটা ভীষণ ভালো, এইসবেরও দরকার আছে।
এখন আমরা এখানে আরও অনেক মেল টিচার্স রয়েছেন, তাদের মধ্যে যিনি মোস্ট সিনিয়র বলে আমি এতক্ষণে জানলাম তার কাছ থেকেই এবার শুনে নেব দু একটি কথা তার অভিজ্ঞতা থেকে। তার কাছে আমার প্রশ্ন যে পড়াশুনোর এই ইঁদুর দৌড়ের পাশাপাশি এই যে বিভিন্ন ট্যালেন্ট হান্ট শোগুলো আপনার কি মনে হয় যে কতটা দরকার আজকালকার বাচ্চাদের, যারা এই পড়াশুনো টিউশন কোচিং নিয়েই প্রায় দমবন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা আর কি, সেখানে পাশাপাশি এই ধরনের প্রোগ্রাম যে অ্যারেঞ্জড হয় সেখানে তারা পার্টিসিপেট করে, কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলা যায়। আপনার কি মনে হয় কতটা দরকার? আমি উমেশ ঝা, এই স্কুলের টিচার, কেমিস্ট্রি পড়াই। তো এই সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে প্রত্যেক স্টুডেন্টের মধ্যে একটা ট্যালেন্ট রয়েছে, তার একটা গুণ রয়েছে, তারা হবি বলে তারা মনে করে। তারা নানারকমভাবে এই হবিটা কিভাবে পূরণ হবে, কিভাবে তারা একদিন এটাকে প্রকাশিত করতে পারে, কিভাবে তারা এরকম স্থাপিত করতে পারে তার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা সুযোগটা পায় না। তো এই যে আপনাদের যে প্রোগ্রামগুলো আগে বছরও দেখেছি আমরা, যে প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে তার মাধ্যমে তারা এই হবিগুলো স্থাপিত করতে পারছে এবং এই তারা যে গুণ রয়েছে তারা আপনাদেরকে দেখাতে পারছে এবং টেলিকাস্টের মাধ্যমে অনেকে জানতে পারছে এবং এই ট্যালেন্টগুলো বেরিয়ে আসছে। তাই আমি মনে করি যে এগুলো খুবই জরুরি রয়েছে, গুরুত্ব রয়েছে। অনেক স্টুডেন্ট আমাকে মাঝে মাঝে এসে বলে যে স্যার ওই যে হইচই হয়েছিল আবার কবে হবে। তো তাদের মধ্যে যে ইচ্ছা প্রকাশ করার যে ইচ্ছা, তাদের মধ্যে যে গুণগুলো বাইরে নিয়ে আসার ইচ্ছা, সেগুলো সবসময় দেখতে পাই স্টুডেন্টের মধ্যে। তো এগুলো হওয়া খুব দরকার এবং স্টুডেন্টের পক্ষে তারা এটা আনন্দময় এবং সেটা যে তারা উঁচু জায়গায় এবং অন্য একটা রাস্তায় যেতে পারে, সেটা একটা সুযোগ। আমার মেসেজ এই হবে যে তারা যেন ভালোভাবে পারফর্ম করে, এমন সুন্দরভাবে পারফর্ম করে এই স্কুলের যে আমাদের যে প্রতিভা রয়েছে সেগুলো যেন সবার কাছে গিয়ে পৌঁছায়, সেটা আমি চাইবো। আর তারা যেন বেস্ট পারফর্ম দেয়, সেটা আমাকে যে গুড উইশ করি, আমি তাদের সঙ্গে গুড লাক। বুঝতেই পারছেন এখানকার টিচাররা এতটা এনথুজিয়াস্টিক বলেই বোধহয় স্টুডেন্টদের মধ্যেও এই গুণটা সঞ্চারিত হয়েছে। আর আমরা আশা করছি নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ একাডেমি থেকে আমরাও পাবো কিছু দুর্ধর্ষ পারফর্মার।